بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم قراءات قرآنیہ، تعارف و اہمیت اور معاصر مباحث، اس پر ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس میں تمہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ آیت میں نے اس مناسبت سے پڑھی ہے کہ قراءات قرآن مجید میں الفاظ کے اختلاف کا ہی تو نام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ تو قرآن مجید کے چند الفاظ کا مختلف ہونا کیا اس آیت کے مطابق اختلاف نہیں ہے؟ تو یہ بات زیر غور ہے، اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر قراءات کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو میں تین چیزیں شامل بحث ہوں گی۔ ایک قراءات قرآنیہ کے بارے میں کچھ بنیادی نکات اور مباحث، اور دوسرے نمبر پر قراءات کے تفسیر اور احکام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر قراءات پر نقد کرنے والے مستشرقین یعنی مغربی مصنفین کون کون سے ہیں، ان کا کچھ تعارف اور اعتراضات آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو بنیادی طور پر آج کی گفتگو ہماری ان تین نکات کے گرد ہونے کی۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے گزشتہ محاضرات میں بھی کہ قرآن متن کے حوالے سے یہ جو علوم ہیں، جیسے رسم ہو گیا، علم الرسم، جس کے بارے میں ہم نے اسی کلاس میں کچھ بنیادی چیزیں سیکھی تھیں، اسی طرح علم القراءات کے بارے میں عمومی طور پر لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ قراءات کے بارے میں تو ہمارے ہاں اکثر یہی تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں چند الفاظ کو ایک قاری صاحب تجوید کے ساتھ اور حسن قرأت کی محفل میں پڑھتے ہیں تو بس یہی قراءات ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علوم اسلامیہ سے متعلق جو لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان علوم کے بارے میں ان کا مناسب علم ہو، اور پھر اس کی بنیاد پر جو اعتراضات آتے ہیں قرآن مجید کے اوپر، ان کو رفع کرنے کی ان میں اہلیت ہو۔ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس کو بنیادی طور پر سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، اختلاف قراءات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ابھی جو سورہ نساء کی آیت ہم نے پڑھی وہاں پر بھی اختلاف کا لفظ آیا۔ تو یہ جو قراءات کا اختلاف ہے، یہ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ عربی زبان میں اختلاف کا جو لفظ ہے یہ دو معنوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں۔ اختلاف کا ایک معنی تضاد ہوتا ہے، جس کو ہم کنٹراڈکشن کہتے ہیں، بالکل الٹ معنی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات میں اختلاف ہے۔ تو یہاں پر اختلاف سے مراد تضاد ہی ہے، کنٹراڈکشن ہے، اس لیے کہ دن رات نہیں ہو سکتا، رات دن نہیں بن سکتی۔
दिन मुख्तलिफ है, दिन बिल्कुल उलट है रात के। तो कुरान मजीद में इन फी इख्तिलाफिल लैली वन नहार में जो इख्तिलाफ का लफ्ज आया है वो यहाँ पर इख्तिलाफ तजाद के माना, लेकिन अरबी जुबान में ही इख्तिलाफ का एक दूसरा माना पाया जाता है जिसका माना है तनव्वु। तनव्वु में कंट्राडिक्शन नहीं होता बल्कि वेरिएशन होती है, एक से जायद चीजें होती हैं। जैसे कुरान मजीद में ही लफ्ज आता है वख्तिलाफ अलसिनतिकुम, तुम्हारी जुबानों का इख्तिलाफ। अब जुबानों का इख्तिलाफ कंट्राडिक्शन नहीं होता, मैं एक ही बात उर्दू में कहूँ और वही बात मैं अरबी में कहूँ तो ये कंट्राडिक्शन नहीं होगा बल्कि ये वेरिएशन होगा, ये तनव्वु होगा। तो यहाँ आपने ये बात समझनी है कि इख्तिलाफिया क़िराअत या कुरान मजीद में जैसे सूरह निसा की उस आयत को हमने देखा जो मैंने शुरू में पढ़ी थी आपके, ये वाली, यहाँ पर इख्तिलाफ से मुराद, इस आयत में इख्तिलाफ से मुराद तजाद है कि अगर कुरान मजीद अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा तजाद होता। लेकिन यही लफ्ज़ जब हम किराआत के बारे में बोलते हैं, इख्तिलाफ किराआत, तो यहाँ पर इख्तिलाफ से मुराद तजाद नहीं होगा। अगर तजाद मुराद लेंगे तो उस आयत की मुखालफत होगी। तो यहाँ पर इख्तिलाफ से मुराद तनव्वु है। किराआत में तनव्वु होता है, मालिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन, तजाद नहीं है, ये तनव्वु है। तजाद तब होता अगर माना बदल जाता। किरात की वजह से मानी में तब्दीली या मानी में तजाद नहीं पैदा होता बल्कि मानी में तनव्वु हो जाता है। यही हम आज की इस गुफ्तगू में सीखें। अब किरात के बारे में कुछ इस्तिलाहात मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शुरू में किरात किसे कहते हैं? किरात किराअतुन की जमा है, किरात जमा का लफ्ज है, किराअतुन की जमा है। और किरात कहते हैं अल्लाह ताला के कलाम में यानी कुरान मजीद में कुछ अल्फाज को एक से जायद अंदाज से पढ़ने की मुतवातर जो सूरतें मनकूल हैं उसका इल्म होना। व इल्म युबहसु फीही अन सुवर नज़्म कलामिल्लाहि तआला मिन हैसु वुजूहिल इख्तिलाफातिल मुतवातिरा। ये इख्तिलाफातिल मुतवातिरा का पर आप जरा गौर कीजिए। मालिक यौमिद्दीन भी तवातुर के साथ मनकूल है और मलिक यौमिद्दीन भी तवातुर के साथ मनकूल। तो किराआत की आगे हम देखते हैं किराआत कौन सी किरात मुतवातर होगी या किस किरात को हम कुरान कहेंगे, उसकी तीन शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि वो किरात अरबियत के मुवाफिक हो, अरबी का कोई उसूल उस किरात या उस लफ्ज से न टूटता। दूसरी शर्त यह है कि वो किरात मसाइफ उस्मानिया के 6 नुस्खे जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने तैयार करवाए थे उनमें से किसी एक मुसहफ में वो किरात लिखी हो या उसके रस्मुल खत के मुताबिक। और तीसरी शर्त यह है कि वो सही और मुत्तसिल सनद से साबित हो और अइम्मा फन के यहाँ मशहूर भी हो। जो किरात यानी कुरान मजीद के किसी लफ्ज के बारे में ये तीन शराइत पाई जाएंगी तो उसकी किरात मुतवातिर होगी और वो कुरान कहलाएगी। इसी बुनियाद पर किरात की बुनियादी तौर पर दो किस्में की जाती हैं। एक किरात मुतवातिरा, और मुतवातिरा वही होगी जो जिसके बारे में ऊपर मैंने ये बोला जिसमें ये तीन शराइत पाई जाएंगी, वो किरात किरात मुतवातिरा कहलाएगी। और दूसरी किस्म होती है किरात शाज़ा। सो किरात मुतवातिरा कुरान है, किरात मुतवातिरा में से किसी का भी इनकार कुरान का इनकार है। इसलिए हम कहते हैं कि किरात भी ऐन कुरान है, मुतवातर किरात भी ऐन कुरान है। अगर कोई शख्स कहता है मैं मालिक यौमिद्दीन को तो कुरान मानता हूँ,
लेकिन मलिक यौम الدین کو میں قرآن نہیں مانتا، تو گویا وہ قرآن کا ہی انکار کر رہا ہے۔ دوسری قسم قرات شاذہ کی ہے۔ قرات شاذہ کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ قرات شاذہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہم سمجھ گئے کہ یہ تین شرائط جس میں پائی جائیں گی وہ متواترہ ہوگی، اور جس قرات میں قرات متواترہ کی تمام شرائط نہ پائی جائیں، کوئی ایک شرط مسنگ ہو، مثلا وہ عربیت کے تو موافق ہے لیکن کسی 6 مصاحف عثمانیہ میں سے کسی مصحف میں وہ درج نہیں ہے، بے شک اس کی سند جو ہے وہ متصل ہو، تو ہم اس کو متواتر قرات نہیں کہیں، وہ قرات شاذہ ہی ہو۔ سو قرات شاذہ کا مطلب وہ قرات جس میں قرات متواترہ کی شرائط نہ پائی۔ سو ایسی قرات جو لغت عرب اور رسم عثمانی کے موافق ہیں لیکن ان کی سندیں موجود نہیں، سند ہے ہی نہیں، بے شک وہ رسم عثمانی کے بھی موافق ہے یا عربی لغت کے مطابق وہ لفظ ٹھیک بیٹھتا ہے، تو ہم ان کو قرات شاذہ نہیں کہیں گے بلکہ ان کو قرات موضوعہ کہیں کہ وہ گھڑی ہوئی قرات۔ اب جو قرات شاذہ ہے یہ قرآن نہیں ہوگا، ہم اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے، البتہ زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت تفسیری قول کے طور پر قبول کی جا سکتی ہے۔ میں آگے اس کی کچھ مثالیں ابھی اس کی مثال کو بتاتا ہوں آپ، یا وہ خبر واحد کے درجے میں آئے۔ تو اس میں ہمارے ہاں جو شوافے ہیں وہ قرات شاذہ کو تفسیری حیثیت پہ قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہو اور کسی دوسری متواتر روایت سے وہ معارض نہ ہو۔ اور حنابلہ کے نزدیک بھی قرات شاذہ جو ہے وہ حجت ہے۔ تو احکام کے استنباط میں احناف بھی قرات شاذہ سے استدلال کرتے ہیں اور حنابلہ بھی قرات شاذہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے صلاۃ وسطیٰ کا ایک مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ امہات المومنین کے علاوہ ابن عباس اور ابی بن کعب کے جو ذاتی مصاحف تھے ان میں والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد آگے یہ جملہ بھی لکھا ہوا تھا وہی صلاۃ العصر، اور ہم جانتے ہیں کہ دوسرے پارے میں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یہ آیت ہم یوں پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں وہی صلاۃ العصر کے الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن ان حضرات کے مصاحف میں یہ الفاظ والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد وہی صلاۃ العصر کے الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ وہی صلاۃ العصر کسی بھی مصاحف عثمانیہ میں نہیں لکھا گیا تو اس کی حیثیت جو ہے یہ قرات شاذہ کی ہو جائے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، قرات کی کچھ اصطلاحات آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ عمومی طور پر جو 3 بڑی اصطلاحات ہیں، قرات کیا ہوتی ہے، روایت کیا ہوتی ہے، اور طریق کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے ہی انہی کی آگے مزید آگے تقسیمیں بنے گی، ان 3 کے بعد وجہ، اصول اور فرش۔ سو یہ قراءات کی، علم القراءات کی چند بنیادی اصطلاحات ہیں جو آپ کے علم میں ہونی ہیں۔ ان میں سے میں جو پہلی 3 ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی مثال کے ساتھ بھی رکھتا ہوں، ہم 1 بائی 1 اس کو دیکھتے ہیں۔ قراءت کیا ہوتی ہے؟ قراءت ہر وہ اختلاف جس کی نسبت ائمہ قراءات میں سے کسی امام کی طرف اس طرح کی جائے کہ نقل کرنے والے راوی اس منقولہ قراءت پر متفق ہوں، جیسے امام نافع کی قراءت، امام عاصم کوفی کی قراءت، تو ان کے آگے جو شاگرد ہیں وہ راوی کہلاتے ہیں۔ تو وہ شاگرد اپنے امام سے وہ قراءت پڑھنے میں بالکل متفق ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اختلاف کے بغیر جو الفاظ آگے منتقل ہوئے وہ قراءت کہلاتے ہیں۔
लेकिन अगर आ, कारी रावी, कारी उस्ताद है, रावी उसका शागिर्द है, कारी से उसके जो रावी हैं, ज़ाहिर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर उनका आपस में, कारी के शागिर्दों का आपस में अगर आगे इख्तिलाफ हो जाए तो उसको हम रिवायत कहते हैं। जैसे इमाम नाफे से कालून भी उनके शागिर्द हैं, वर्ष भी उनके शागिर्द हैं, तो कालून और वर्ष किसी लफ्ज में एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं तो ये रिवायत बन जाती है। इसी तरह फिर आगे इन रावियों के आगे जो शागिर्द हैं, अगर उनमें किसी लफ्ज में इख्तिलाफ होता है तो वो तरीक कहलाता है। तो इसी तरह ये चीजें आगे चलती चली जाए। अब ये जरा चार्ट आप देखिए, यानी तीन चीजें, अगर किसी किरात के तमाम रावी सुर मुत्तफिक हैं तो ये किरात कहलाएगी, अगर किसी किरात के रुवात में इख्तिलाफ है मगर रिवायत के तुरुक मुत्तहिद है तो ये रिवायत कहलाती है, और अगर रावी के शागिर्दों में इख्तिलाफ है तो वो तरीका कहलाएगा। ये जरा देखिए आप, आपके सामने एक ये चार्ट आया, तो सबा कुर्रा, सात कारी जो हैं वो मारूफ हैं, जिनके जरिए से कुरान मजीद सहाबा किराम से नकल होकर आगे पूरी उम्मत को पहुंचा है। इमाम नाफे, इमाम इब्न कसीर मक्की, इमाम अबू आमर बसरी, इमाम अबू आमिर शामी, इमाम आसिम कूफी, इमाम हमजा, इमाम कसाई, ये सात अइम्मा क़िराअत कहलाते हैं, ये मुत्तफिक हैं। अब आगे इनके दो दो मारूफ शागिर्द हैं, नाफे के कालून और वर्ष, इब्न कसीर के बज्जी और कुंबल, अबू आमर बसरी के दौरी और सौसी, अबू आमिर शामी के शाम और इब्न जकवान, आसिम कूफी के अबू बकर और हफ्स, हमजा के खल्फ और खल्लाद, कसाई के अबुल हारिस और दौरी। अब ये इनके बराह रास्त शागिर्द हैं कुर्रा। तो अगर ये रावी अपने उस्ताद से कोई लफ्ज पढ़ते हुए उसमें कोई इख्तलाफ नहीं करते तो वो किरात रहती है, लेकिन अगर वो इख्तलाफ करते हैं तो वो रिवायत बन जाती है। फिर आगे इन रावियों के आगे शागिर्द हैं जिनके आगे नाम लिखे हुए, तो अगर किसी लफ्ज के अंदर इख्तलाफ रावियों के शागिर्दों में हुआ है तो वो तुरुक बन जाए, तो उसको तरीक है। तो खैर ये एक टेक्निकल इसमें तकसीम होती है किरात में। ये किरात में इख्तलाफ क्यों है, यानी तनव्वु क्यों है? तो पहली बात यह है कि कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का जरिया बनाया है, तो इसमें अल्लाह ने खुद तनव्वु रखा है, और ये किरात के जरिए से वो तनव्वु हमारे सामने आता है। तो इन किरात की वजह से मानी में तनव्वु पैदा होता है। अब जैसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, हम पढ़ते इसी तरह, लेकिन इसमें एक किरात है जो दूसरी किरात मुतवातर है, वो है फबिज़ालिका फलतफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, बस इस वजह से कि तुम खुश हो जाओ। अगर तफरहू पढ़ेंगे तो माना हम ये करेंगे, बस चाहिए कि तुम खुशी मनाओ, क्योंकि ये बेहतर है उससे जो ये काफिर जमा करते। पहली सूरत में अगर दोनों जगह पर या पढ़ते हैं फल यफरहू खैर मिम्मा यजमाऊन, तो तर्जुमा क्या बनेगा, इसी वजह से चाहिए कि ये लोग खुश हों, क्योंकि ये बेहतर है जो ये जमा करते हैं। तो इन दोनों सीगों में अहले ईमान मुराद होंगे, फल यफरहू में भी और यजमाऊन। और अगर हम फल तफरहू करते हैं तो इससे मुराद फल तफरहू से अहले ईमान हो जाएंगे, और मिम्मा यजमाऊन से मुराद काफिर हो जाए। तो आप देखिए कि यहाँ पर मानी में तनव्वु हुआ, तजाद नहीं हो रहा, तनव्वु पैदा हो। इसी तरह फिकी अहकाम में जामाइयत और तनव्वु आता है, जैसे फ़ातज़िलुन्निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना। इस तरह से हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं उम्मी तौर पर, जो कि इमाम आसिम की
قراءت ہے اور حفظ کی روایت کے مطابق یطہرن پڑھتے ہیں، لیکن اس میں دوسری روایت جو ہے وہ ہے یطہرن، یطہرن۔ اب اس سے فقہی حکم میں مزید تنوع جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اختلاف قراءت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ صرف قریش ہی نہیں بلکہ قریش کے علاوہ جو عرب کے معروف 7 قبائل تھے ان کی لغات بھی قراءات کی وجہ سے قرآن مجید میں سمجھ آتی۔ جیسے عرب کے فصیح ترین جو قبائل تھے وہ حوازن، پھر اس کی آگے حوازن کی جو ذیلی تقسیمیں تھیں، سعد، جشم، نصر بن معاویہ، ثقیف، اسی طرح تمیم کے قبائل اور خاص طور پر اس میں بنو دارن، تو ان کے لغات بھی قریش کے علاوہ قراءات کی وجہ سے قرآن مجید میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے قرآن مجید جو اپنے آپ کو معجزہ کہتا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کو چیلنج دیتا ہے، اس وقت عرب کے لوگوں کو چیلنج دیا تھا، تو اس چیلنج کے مخاطب صرف قریش ہی نہیں بلکہ اب یہ قبائل شامل ہونے کی وجہ سے حذیل، کنانہ، تمیم، حوازن، ثقیف، یہ قبائل بھی اس چیلنج میں شامل ہو۔ اب کوئی قبیلہ یہ نہیں کہہ سکتا جی قرآن تو چونکہ قریش کے مطابق، لغت کے مطابق نازل ہوا تھا تو ہم تو اس کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ اب ان کی لغات بھی اس قرآن کا حصہ ہیں، تو وہ بھی اس قرآنی اعجاز کے چیلنج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قراءت کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت اس سے ثابت ہوتی ہے، چونکہ قراءت، تنوع قراءت کے باوجود بھی، یعنی لفظ بدلتا ہے اس کے باوجود بھی اس کے معنی میں کوئی تضاد اور تناقض پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جو قراءت کا اختلاف ہے اس کی نوعیت کو ذرا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قراءت قرآنیہ میں کبھی ایسا اختلاف نہیں ہوگا کہ ایک قراءت کسی کو حلال کہہ رہی ہو اور دوسری قراءت کسی کو حرام کہہ رہی ہو، یہ تو پھر معنی میں تضاد آ جائے گا۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ قراءت کے اختلاف کی وجہ سے معنی میں کبھی بھی اختلاف اور تضاد نہیں آتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مالک یوم الدین ایک قراءت، دوسری قراءت ملک یوم الدین ہے۔ ایک کا معنی روز جزا کا مالک اور دوسری قراءت کا معنی روز قیامت کا بادشاہ ہے۔ تو اب یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں، تو دونوں قراءتوں نے مل کر معنی و مطلب میں وسعت اور مزید نکھار پیدا کی۔ اسی طرح کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہمیں یہ لگے کہ دو متواتر قراءتوں میں ظاہری کوئی تعارض نظر آ رہا ہے، تو اس کا جو رفع تعارض ہے وہ ہم تفسیر کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ہمیں منقول ہو۔ اب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قراءات کے اثرات تفسیر پر بھی پڑتے ہیں اور احکام پر بھی پڑتے ہیں۔ تو تفسیری اعتبار سے قراءات کو پھر وہ دو طریقے میں، دو اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسی قراءات ہیں جن سے تفسیر پر کوئی واضح اثر نہیں ہوتا، تو قرآن مجید میں زیادہ تر جو قراءات ہیں وہ اسی قسم سے۔ دوسری وہ قراءات ہیں جن کا تفسیر پر کچھ نہ کچھ اثر واقع ہوتا ہے، تو ان میں ابھی ہم نے دیکھا کہ معنی میں مزید توسع اور وضاحت ہی پیدا ہوتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک قراءت میں معنی کچھ مجمل ہوں اور دوسری قراءت اس معنی کو مزید واضح کر دے۔ اب اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، جیسے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ سورہ بقرہ کی آیت، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ میں جو لفظ ابراہیم ہے وہ یا کے بغیر ہے، باقی قرآن مجید میں لفظ ابراہیم یا کے ساتھ۔ خیر، یہاں پر جو محل نظر لفظ ہے جس میں ایک سے زائد قراءات ہیں، وہ پہلا لفظ ہے وَاتَّخِذُوا۔ اسی طرح ہم امام عاصم کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں
वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। लेकिन इसमें एक दूसरी किरात इमाम नाफे और इमाम इब्न आमिर शामी से है, वो है वत्तखज़ू। वत्तखिज़ू करेंगे तो ये अमर का सीगा बनेगा, वत्तखज़ू करेंगे तो ये माजी का सीगा बनेगा। अब ये दोनों मुतवातर किरात, और इन दोनों की वजह से इसके हुक्म पर असर पड़ेगा। थोड़ी सी तफसील देख लेते हैं। अब आप देखिए, इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम शाफी ने मकाम इब्राहिम पर जो दो नफल हम पढ़ते हैं तवाफ के बाद, उसको सुन्नत कहा है, जबकि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मकाम इब्राहिम पर दो नफल पढ़ना ये वाजिब है। तो अब एक इमाम कहता है कि वाजिब है, दो इमाम कहते हैं कि ये सुन्नत है। ये जो वाजिब और सुन्नत का फर्क बना है, ये इस मुतवातर किरात की वजह से बना। जिन फुकाहा ने वत्तखज़ू की किरात ली माजी के माने में, तो उन्होंने इसकी बुनियाद पर इसको सुन्नत करार दी। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने वत्तखिज़ू से इस्तिदलाल किया कि यह सीगा अमर है, और यहाँ पर अमर वजूब के लिए है, चुनाचे दो नफल पढ़ना मकाम इब्राहिम पर वो क्या होगा, वो वाजिब। तो अब आप देखिए कि वत्तखज़ू वत्तखिज़ू, इन दो किराआत ने अहकाम, हुक्म पर, उसकी हैसियत पर असर डाला है। इसी तरह दूसरी मिसाल आप देखिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में, ला युज़ार कातिब वला शहीद, जो सबसे कुरान मजीद की लंबी आयत है, जिसको आयत दैन कहते हैं, उसका ये जुमला है। पहला जुमला ला युज़ार, इसी तरह हम पढ़ते हैं, जो इमाम आसिम की रिवायत है, हफ्स की रिवायत है, इमाम आसिम की किरात के मुताबिक हम इसको वला युज़ार, ला युज़ार पढ़ते हैं। लेकिन इब्ने कसीर और इमाम बसरी ने रा के रफ़ा के साथ इसको पढ़ा है ला युज़ार रू। जब इसको ला युज़ार रू पढ़ेंगे तो ये लाए नाफिया और फेल मुजारे बन जाए। ऐसी सूरत में इसका तर्जुमा फिर क्या होगा, ला युज़ार कातिब वला शहीद, कि नहीं, अब वैसे हम तर्जुमा करते हैं नहीं नुकसान पहुंचाया जाएगा लिखने वाले को और ना गवाह को, यानी जो कर्ज का मामला लिखने वाला है और जो उस पर गवाही दे रहा है, तो उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन जब इसको ला युज़ार रू पढ़ेंगे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि साहब हक जो है, यानी जो कातिब है वो, सॉरी, जो कर्ज लेने वाला है, वो कातिब और गवाह को नुकसान ना पहुंचाए, यानी इन्हें किताबत और गवाही में मसरूफ रखकर उनके जरूरी काम मुतासर ना करे या उनको मुआवजा पूरा दे। जबकि बाकी कुरान कराम ने इसको लायुजार पढ़ा है। तो लायुजार पढ़ेंगे तो फिर इस हुक्म का ताल्लुक जो है वो लिखने वाले और गवाही देने वाले से हो जाएगा, कि लिखने वाला और गवाही देने वाला कर्ज लेने वाले को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। तो अब आप इसमें देखिए, लायुजारहू पेश के साथ, लायुजारा जबर के साथ, इन दोनों ने इसमें मानी के अंदर तवस्सो पैदा कर दिया। एक लफ्ज अ, कर्ज लेने वाले को हिदायत दे रहा है, और दूसरा लफ्ज कर्ज लेने वाले के हक में जो गवाही दे रहा है और जो उसका मामले को लिख रहा है, उसको हिदायत दे रहा है कि वो नुकसान ना पहुंचे। तो अब इन दोनों में कोई तारुज आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि ये दोनों किरातें उन तमाम अशखास को जरर रिसानी से महफूज रख रही। इसी तरह कुरान मजीद में और कई किरात की मिसालें आपको इस तरह से मिलेंगी। उसकी एक और मिसाल ये भी है, एक मारूफ फिकी मसला है कि लम से निसा से वजू टूट जाता है या नहीं टूटता। तो ये जो फिकी हुक्म है, ये भी किराआत के तनव्वु या इख्तलाफ के ऊपर ही बेस करता है। तो इससे मालूम ये हुआ, आपने ये जाना कि किराआत जो हैं वो अ, अल्लाह ताला की तरफ से
उम्मत के लिए आसानी और तवस्सो का जरिया हैं, और इसी वजह से कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये गुंजाइश लेकर लोगों को दी थी, और उस गुंजाइश के ये फवायद और हिकमतें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी। तीसरी बहस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसको फिर हम अपनी अगली क्लास के लिए उठा रखते हैं कि किराअत का जो इनकार होता है, जैसे गामदी साहब भी इसका इनकार करते हैं, उसके उनके इनकार की वजह क्या है, और मुस्तशरिकीन इख्तलाफ किराअत की बुनियाद पर कौन कौन से एतराज़ात करते हैं, इसको फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपके कोई सवालात इस बाबत हों तो आप